ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل مئی کے 12 اور ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. نیشنل ہائی وے 301 کی مسلسل خستہ حالی اور متعلقہ اداروں کی عدم توجہی کے خلاف مقامی سطح پر ایک منفرد اقدام سامنے آیا ہے، جہاں علاقے ٹی ایس جی سے وابستہ ڈرائیور حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے. ڈرائیوروں کی جانب سے سڑک کے خطرناک گڑھوں میں مٹی بھر کر عارضی طور پر ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ روزانہ سفر کرنے والے مسافروں خصوصاً مریضوں اور معمر افراد کو کسی حد تک راحت فراہم کی جا سکے. ذرائع کے مطابق ڈرائیوروں نے اس مقصد کے لیے اپنی مدد سے ٹپر اور جے سی بی مشینوں کا انتظام کیا ہے اور بغیر کسی سرکاری معاونت کے مرمتی کام انجام دے رہے ہیں. مقامی لوگوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے عوامی ذمہ داری اور خدمت کی ایک بہترین مثال قرار دیا ہے. واضح رہے کہ نیشنل ہائی وے 301 گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب متعلقہ محکمے نے سڑک کی تعمیر و توسیع کا کام شروع تو کیا مگر اسے مکمل کیے بغیر ادھورا چھوڑ دیا. نتیجتاً سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور بڑے بڑے گڑھے حادثات کا سبب بن رہے ہیں. علاقہ مکینوں کے مطابق اس سڑک کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ یہ ضلع کی بدترین سڑکوں میں شمار ہونے لگی ہے. متعدد بار عوامی نمائندوں اور ضلع انتظامیہ سے سڑک کی فوری مرمت اور تکمیل کے لیے اپیلیں کی گئی مگر تاحال کوئی مؤثر اقدام دیکھنے میں نہیں آیا. سڑک کی خراب حالت نہ صرف مسافروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے بلکہ سڑک سے متصل دیہات کے رہائشی بھی شدید گرد و غبار سے پریشان ہیں، جس کے باعث صحت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. مقامی افراد نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل ہائی وے 301 کی فوری بنیادوں پر مرمت اور زیر التواء کام کو مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ خواتین زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام معاشرے میں خواتین کا کردار کے عنوان سے نوعمر طالبات کے لیے 3 اتوار پر مشتمل تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں طالبات نے شرکت کی. پروگرام میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی اور پروفیسر ناصر الدین حفیظ سمیت دیگر مقررین نے خواتین کی تعلیم، شعور اور مثبت کردار کی اہمیت پر زور دیا. آخری روز سوال و جواب نشست میں طالبات نے مختلف دینی و معاشرتی سوالات پیش کیے جن کے تسلی بخش جوابات دیے گئے. منتظمین نے ایسے پروگراموں کے تسلسل کو جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سری نگر کرگل شاہراہ پر ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے یو ٹی لداخ کے ڈویژنل کمشنر کے ساتھ اہم تبادلہ خیال کیا. مذاکرات کے دوران ڈویژنل کمشنر یو ٹی لداخ نے اس معاملے پر کشمیر کے ڈویژنل کمشنر کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا. ان مشاورتوں کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ 14 مئی 2026 سے مینا مرگ اور سونا مرگ کے درمیان 2 طرفہ ٹریفک بحال کیا جائے گا. سی سی نے ضلع دراز کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بھی بات کی تاکہ زمینی سطح پر بہتر تال میل کو یقینی بنایا جا سکے. یہ فیصلہ شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں، تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور عام آمد و رفت کرنے والوں کے لیے بڑی راحت کا باعث بنے گا. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے سینٹرل ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی CTET کے 22ویں ایڈیشن کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹر CTET کی جانب سے جاری عوامی اطلاع میں کہا گیا ہے کہ یہ امتحان 6 ستمبر بروز اتوار منعقد کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اس قومی سطح کے امتحان کے لیے آن لائن درخواستوں کا عمل 11 مئی سے شروع ہوگا.
ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मुतल्लका वेबसाइट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट के जरिए जमा करा सकते हैं। जारी करदा इत्तला में मजीद बताया गया है कि दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 10 जून मुकर्रर की गई है और इसी दिन ऑनलाइन फीस जमा कराने का अमल भी मुकम्मल करना होगा। इसके बाद फॉर्म में इस्लाहात करने के लिए 15 जून से 18 जून तक का वक़्त दिया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड इम्तिहान से 2 दिन कबल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। नताइज के इजरा का इम्कान अक्टूबर के आखिर में जाहिर किया गया है। पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 3 मई को मुनक़िद होने वाला नीट UGC 2026 इम्तिहान पेपर लीक के इल्ज़ामात के पेश नज़र मनसूख कर दिया है, जबकि हुकूमत ने मुबैना बेज़ाब्तियों की जामे तहक़ीक़ात के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी सौंप दी है। NTA की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मरकज़ी एजेंसियों के साथ मशावरत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहक़ीक़ात की रोशनी में शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इम्तिहान अब नई तारीखों पर दोबारा मुनक़िद किया जाएगा, जिनका ऐलान बाद में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस मामले की तहक़ीक़ात राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से भी जारी हैं, जिसके बाद हुकूमत ने मज़ीद सख्त इक़दाम उठाते हुए CBI को शामिल किया है। इधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इम्तिहान की मनसूखी पर हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस फैसले से 22 लाख से ज़ायद तलबा की मेहनत और ख्वाब मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तालीमी निज़ाम में बदअनवानी और हुकूमती गफलत ने तलबा के मुस्तक़बल को खतरे में डाल दिया है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से लाखों तलबा को दोबारा ज़हनी दबाव, माली बोझ और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, जबकि शफ़ाफ इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम नागुज़ीर हो चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के IRGC की नेवी ने अपनाए हुर्मुज़ में ईरान की दिफाई दायरे कार में बड़ी स्ट्रेटेजिक तौसीए का ऐलान करते हुए खबरदार किया है कि मुल्क की सरहदी पानियों या कौमी मफादात की किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेवी के सियासी डिप्टी एडमिरल मोहम्मद अकबरज़ादा ने मंगल को बताया कि ईरान ने इस स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह की ऑपरेशनल हदूद को यकसर नए सिरे से मुतय्यन किया है। उन्होंने कहा कि माजी में अपनाए हुर्मुज़ को जजीरे हुर्मुज़ और हेंगाम जैसे जज़ायर के गिरद एक महदूद इलाके के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज ये तब्दीली आ चुकी है। उनका कहना था कि ईरान अब अपनाए हुर्मुज़ की हदूद को जासिक और सेरिक के साहिलों से लेकर बड़े तनब जजीरे से आगे तक तस्वुर करता है, जिसे एक स्ट्रेटेजिक जोन करार दिया गया है। एडमिरल अकबरज़ादा ने मजीद कहा, दूसरे अल्फाज में अपनाए हुर्मुज़ बहुत वसी हो चुकी है और एक बड़े ऑपरेशनल एरिया में तब्दील हो गई है। इसकी चौड़ाई माजी के 20 से 30 मील से बढ़कर अब 200 से 300 मील हो गई है, जो जासिक और सीरक से लेकर जजीरे कशम और बड़े तनिब से आगे तक फैला हुआ है। ये एक मुकम्मल हिलाल है। IRGC अफसर ने जोर देकर कहा कि मुसल्लह अफवाज खत्ते के तमाम सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुकम्मल इख्तियार के साथ खत्ते की तमाम नक्ल व हरकत की निगरानी कर रहा है और अपने पानियों और मफादात की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। एडमिरल अकबरज़ादा ने अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज कौमी खुदमुख्तारी और सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। इनका कहना था, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम खून देंगे मगर 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। मुसल्लह अफवाज पूरी ताकत के साथ मुल्क की सरहदी सालिमियत और आबी हदूद का दिफा करेगी। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।